ஆதிலக்ஷ்மி. ஆதி என்பதற்கு முதல் என்பது பொருள். திருப்பார்கடலை தேவர்களும் அசுரர்களும் கடைந்த போது தோன்றிய முதல் லக்ஷ்மியே ஆதிலக்ஷ்மி. சுமனசவந்தித சுந்தரி மாதவி சந்திர சகோதரி ஹேமமயே முனிகண மண்டித மோக்ஷ பிரதாயினி மஞ்சுள பாஷினி வேதனுதே பங்கஜவாசினி தேவசு பூஜித சத்குணவர்ஷினி சாந்தியுதே जय जय हे मधुसूदन कामिनी आदिलक्ष्मी जय पालय मां. सुमनसवन्दित सुन्दरि माधवी चन्द्र सहोदरि हेममये मुनिगणमण्डित मोक्षप्रदायिनि मञ्जुळभाषिनि वेदनुते पङ्कजवासिनि देवसुपूजित सद्गुणवर्षिणि शान्तियुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी आदिलक्ष्मी जय पालय मां. தானியலக்ஷ்மி. தானிய வளங்களை அருள்பவள் தானியலக்ஷ்மி. இவளுக்கு அன்னலக்ஷ்மி என்ற பெயரும் உண்டு. ஐகலிகல்மஷநாசினி காமினி வைதிக ரூபிணி வேதமயே க்ஷீரசமுத்பவ மங்கள ரூபிணி மந்திர நிவாசினி மந்திரனுதே மங்களதாயினி அம்புஜவாசினி தேவகணாஸ்ரித பாதயுதே ஜய ஜய ஹே மதுசூதன காமினி தானியலக்ஷ்மி ஜய पालय मां. ऐकलिकल्मषनाशिनि कामिनि वैदिक रूपिणि वेदमये क्षीरसमुद्भव मङ्गल रूपिणि मन्त्र निवासिनि मन्त्रनुते मङ्गलदायिनि अम्बुजवासिनि देवगणाश्रित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि தானியலக்ஷ்மி ஜெய பாலய மாं. தைரியலக்ஷ்மி. மனதிற்கு தைரியத்தை தருபவள் தைரியலக்ஷ்மி. जय वरवर्णिनि वैष्णवी भार्गवी मन्त्रस्वरूपिणि मन्त्रमये सुरगण पूजित शीघ्रफलप्रद ज्ञान विकासिनि शास्त्रनुते भवभयहारिणि पाप विमोचनि साधुजनाश्रित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धैर्यलक्ष्मी जय पालय मां. जय वरवर्णिनि वैष्णवी भार्गवी मन्त्रस्वरूपिणि मन्त्रमये सुरगण पूजित शीघ्रफलप्रद ज्ञान विकासिनि शास्त्रनुते भवभयहारिणि पाप विमोचनि साधुजनाश्रित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धैर्यलक्ष्मी जय पालय मां. கஜலக்ஷ்மி. கஜம் என்றால் யானை என்று பொருள். இருபுறமும் யானைகள் கலசம் ஏந்தி திருமஞ்சனம் செய்வது போல் அமர்ந்திருப்பதால் கஜலக்ஷ்மி என்ற பெயர் அமைந்தது. जय जय दुर्गति नाशिनि कामिनि सर्वफलप्रद शास्त्रमये रदगज दुर्ग पदादि समावृत परिजन मण्डित लोकनुते हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित ताप निवारिणि पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि गजलक्ष्मी रूपेण पालय मां. जय जय दुर्गति नाशिनि कामिनि सर्वफलप्रद शास्त्रमये रदगज दुर्ग पदादि समावृत परिजन मण्डित लोकनुते हरिहर ब्रह्म
विजयलक्ष्मीरूपेण पालय माम्। சந்தானலக்ஷ்மி. சந்தானம் என்பதற்கு குழந்தை என்று பொருள். குழந்தை வரத்தை அளிப்பதனால் இவளுக்கு சந்தானலக்ஷ்மி என்று பெயர் வந்தது. ஐககவாகினி மோகினி சக்ரிணி ராகவிவர்த்தினி ஞானமயே குணகணவாரிதி லோகஹிதைஷினி स्वरसप्तभूषितगाननुते सकलसुरासुरदेव मुनीश्वर मानववन्दितपादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि सन्तानलक्ष्मी जय पालय माम्। ऐकगवाहिनि मोहिनि चक्रिणि रागविवर्धिनि ज्ञानमये गुणगणवारिधि लोकहितैषिणि स्वरसप्तभूषितगाननुते सकलसुरासुरदेव मुनीश्वर मानववन्दितपादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि सन्तानलक्ष्मी जय पालय माम्। விஜயலக்ஷ்மி. விஜயம் என்பதற்கு வெற்றி என்று பொருள். வெற்றியை அருள்பவள் விஜயலக்ஷ்மி. जय कमलासिनि सद्गतिदायिनि ज्ञानविकासिनि गानमये अनुदिनमर्चित कुङ्कुमधूसरभूषितवासितवाद्यनुते कनकधारास्तुति वैभववन्दित शङ्कर देशिकमान्यपते जय जय हे मधुसूदन कामिनि विजयलक्ष्मी जय पालय माम्। जय कमलासिनि सद्गतिदायिनि ज्ञानविकासिनि गानमये अनुदिनमर्चित कुङ्कुमधूसरभूषितवासितवाद्यनुते कनकधारास्तुति वैभववन्दित शङ्कर देशिकमान्यपते जय जय हे मधुसूदन कामिनि विजयलक्ष्मी जय पालय माम्। வித்யாலக்ஷ்மி. வித்தை என்பதற்கு இங்கு கல்வி என்று பொருள். கல்வி செல்வத்தை வழங்குவதால் இவளுக்கு வித்யாலக்ஷ்மி என்று பெயர். प्रणत सुरेश्वरि भारति भार्गवि शोक विनाशिनि रत्नमये मणिमय भूषित कर्ण विभूषण शान्ति समावृत हास्यमुखे नवनिधिदायिनि कलिमलहारिणि कामित फलप्रद हस्तयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि विद्यालक्ष्मी जय पालय माम्। प्रणत सुरेश्वरि भारति भार्गवि शोक विनाशिनि रत्नमये मणिमय भूषित कर्ण विभूषण शान्ति समावृत हास्यमुखे नवनिधिदायिनि कलिमलहारिणि कामित फलप्रद हस्तयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि विद्यालक्ष्मी जय पालय माम्। தனலக்ஷ்மி. தனம் என்பதற்கு செல்வம் என்று பொருள். धिमि धिमि धिं धिमि धिं धिमि धिं धिमि दुन्दुभिनाद सुपूर्णमये धुम धुम धुन्दुम 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 शङ्गनिनाद सुवाद्यनुते वेद पुराणेतिहास सुपूजित वैदिक मार्ग प्रदर्शयुते जय जय हे मधुसूदन
உங்கள் அனைவருக்கும் அஷ்டலக்ஷ்மிகளின் அருள் கிடைக்க வாழ்த்துக்கள். வணக்கம். இந்த இனிய காலை பொழுது உங்கள் இல்லங்களிலும் உள்ளங்களிலும் மகிழ்ச்சியை தென்றலாய் வீசச் செய்யட்டும். இந்த நாளில் உண்மையான நேர்மையான உழைப்பு, மாறாத மன உறுதி, வீட்டிற்கும் நாட்டிற்கும் நலம் தரும் நற்செயல்கள், அனைவரிடத்திலும் அன்பு, வறியோர்க்கும் முதியோர்க்கும் ஆதரவு, உடல் நலம், உள்ள நலம், செல்வ வளம் அனைத்தும் பெற பிரார்த்திக்கிறோம். முதலில் நாம் கேட்கவிருப்பது மங்கள இசை.
இதோ நம் பார்வையில் நாளும் கோளும். இருபத்தி 8/10/2014 அக்டோபர் மாதம் 28ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை. ஜெய வருடம் ஐப்பசி மாதம் 11ஆம் தேதி. முஹரம் 3ஆம் தேதி. சிக்கல் ஸ்ரீ சிங்கார வேலவர் ரதோத்சவம். இரவு உமாதேவியாரிடம் சக்திவேல் வாங்குதல். நல்ல நேரம் காலை 7:45 மணி முதல் 8:45 மணி வரை. மாலை 4:45 மணி முதல் 5:45 மணி வரை. ராகு காலம் 3 மணி முதல் 4:30 மணி வரை. குளிகை 12 மணி முதல் 1:30 மணி வரை. யமகண்டம் 9 மணி முதல் 10:30 மணி வரை. சந்திராஷ்டமம் ரோஹிணி. நவ கிரகங்களின் பெயர்ச்சியினால் ஏற்படும் துன்பங்களில் இருந்து நம்மை காக்கவல்ல கோளறு பதிக பாடல்களை கேட்போம். வேயுரு தோழி பங்கன் விடம் உண்ட கண்டன் மிக நல்ல வீணை தடவி மாசரு திங்கள் கங்கை முடிமேல் அணிந்தென் உளமே புகுந்தகதனால் ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி பாம்பிரண்டும் உடனே ஆசரு நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியார் அவர்க்கு மிகவே என்பொடு கொம்பொடாம இவை மார்பிலங்க எருதேறி ஏழை உடனே பொன் பொதி மத்த மாலை புனல் சூடி வந்தேன் உளமே புகுந்த அதனால் 9-1-7-18 உடனாய நாள்களவை தாம் அன்போடு நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியார் அவர்க்கு மிகவே பவள மேனி ஒளி நீரணிந்து உமையோடும் வெள்ளை விடைமே முருகலர் கொன்றை திங்கள் முடிமேல் அணிந்தென் உடமே புகுந்த அதனால் திருமகள் கலைய தூர்த்தி செய்ய மாது பூமி திசை தெய்வமான பலவும் அருநெறி நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியார் அவர்க்கு மிகவே மதிநுதல் மங்கையோடு வட ஆள்கிருந்து மறை ஓதும் எங்கள் பரமன் நதியோடு கொன்றை மாலை முடிமேல் அணிந்தென் உளமே புகுந்த அதனால் பொறிவுரு காலனங்கி நமனோடு தூதர் கொடு நோய்களான பலவும் அதிகுணம் நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியார் அவர்க்கு மிகவே நஞ்சணி கண்ட நெந்தை மடவாள் தனோடும் விடையேறு நங்கள் பரமன் துஞ்சிருள் வன்னி கொன்றை முடிமேல் அணிந்தென் உளமே புகுந்த அதனால் வெஞ்சின அவுணரோடும் உறும் இடியும் மின்னும் மிகையான பூதமவையும் அஞ்சிடும் நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியார் அவர்க்கு மிகவே வாழ்வெறி அதளதாடை வரி கோவணத்தர் மடவாழ்தனோடு உடனாய் நாள் மலர் வன்னி கொன்றை நதி சூடி வந்தென் உளமே புகுந்த அதனால் கோளறி உழுவையோடு கொலையான கீழல் கொடு நாகமோடு கரடி
அப்பிளமதியும் அப்பு முடிமேல் அணிந்தேன் உடமே புகுந்த அதனால் வெப்பொடு குளிரும் வாத மிகையான பித்தும் வினையான வந்து நலியா அப்படி நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியார் அவர்க்கு மிகவே வீழ்பட வழி செய்தன்று விடை மேலிருந்து மட வாழ்தனோடு உடனாய் வாழ்மதி வன்னி கொன்று மலர் சூடி வந்தேன் உடமே புகுந்த அதனால் கடல் சூழிலங்கை அரையந்தனோடும் இடரான வந்து நலியா ஆழ்கடல் நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியார் அவர்க்கு மிகவே பல பல வேடமாகும் பரநாரி பாகன் பகவேறும் எங்கள் பரமன் சலமகளோடு எருக்க முடிமேல் அணிந்தேன் உடமே புகுந்த அதனால் மலர் விசையோனும் பாலும் முறையோடு தேவர் வரு காலமான பலமும் அலை கடல் நேரு நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியார் அவர்க்கு மிகவே கொத்தலர் குழலியோடு விசையர்க்கு நல்கு குணமாய வேட விகிர்தன் மத்தமும் அதியும் நாக முடிமேல் அணிந்தேன் உடமே புகுந்த அதனால் புத்தருடமனை வாதில் அழிவிக்கும் அண்ணல் திருநீரு செம்மை திடமே அத்தகு நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியார் அவர்க்கு மிகவே தேனமர் பொழில் கொள் ஆலை விளை சென்னல் துண்ணி வளர் செம்பொன் எங்கும் திகழ நான் முகநாதி ஆய பிரமாபுரத்து மறைஞான ஞான முனிவன் தானுரு கோளும் நாளும் அடியாரை வந்து நலியாத வண்ண முறை செய் ஆன சொல் மாலை போதும் அடியார்கள் வானிலர சாழ்வர்